C4 photosynthesis ነው የምናየው. To get around the problem of photorespiration, reducing the efficiency of photosynthesis, plants that grow in tropical areas like Ethiopia, such as maize, crabgrass, sorghum, and sugarcane, have evolved a different photosynthetic pathway called C4 photosynthesis. ያው C3 photosynthesis ላይ ወይም photorespiration ላይ ምን እንደሚያደርግ አይተናል። የፎቶሲንተሲስን ኢፊሺየንሲ ሪዲዩስ እንደሚያደርግ ውጤታማነቱን እንደሚቀንስ አይተናል። እና ይህንን ችግር ለመቋቋም በትሮፒካል አካባቢ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ በሞቃት አካባቢዎች የሚያድጉ እጽዋቶች እንደ በቆሎ፣ እንደ ሸንኮራ አገዳ ያሉ፣ እንደ ማሽላ ያሉ እጽዋቶች የተለየ ፓዞ ያላቸው የፎቶሲንቴቲክ ፓዞ ያላቸው ወይንም አካሄድ አላቸው። እሱም C4 photosynthesis ይባላል። As the name suggests, the first compound formed in the light independent reactions is a C4 compound. Contains 4 carbon atoms, not Gp, as C3 compound. በዚህኛው ሪአክሽን ላይ በላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን ውጤቱ የመጀመሪያው ውጤት ምንድነው? ባለ 4 ካርበን የሆነ ኮምፓውንድ ነው እንጂ እንደ C3 ኮምፓውንድ ወይንም እንደ C3 ፎቶሲንተሲስ Gp አይደለም፣ ባለ 3 ካርበን አይደለም። ውጤቱ ባለ 4 ካርበን ነው የመጀመሪያው the first compound produced የሚሆነው ማለት ነው በC4 photosynthesis. The light dependent reactions are the same as in the C3 plants. light dependent reaction ወይንም በፀሐይ ብርሃን የሚካሄደው ሪአክሽኑ እንደ C3 ፕላንት ተመሳሳይ ነው ሂደቱ. But there is a difference in how glucose is synthesized in the light independent reaction. ነገር ግን ልዩነቱ light independent reaction ያለ ፀሐይ ብርሃን በሚካሄደው ሪአክሽን ላይ ነው። ያለ ፀሐይ በሚካሄደው ሪአክሽን ላይ የግሉኮስ አመራረት ነው ልዩነቱ ከC3 ፕላንቶች ለየት የሚያደርገው። እና እዚህ ጋር አሁን የC4 ፕላንቶችን ስትራክቸር በምናይበት ጊዜ አንድ ልዩነት እናያለን። The structure is essentially similar to of a C3 plant, but there is one important difference. ይሄ C4 plant እና እዚህ ጋር ያለውን C3 plant በምናነጻጽርበት ጊዜ ተመሳሳይ ናቸው። ነገር ግን አንድ ልዩነት አለ። ያ ልዩነት ምንድነው? The cells of the bundle sheaths contain chloroplasts, which they don't in C3 plants. C4 ፕላንቶች ላይ በንድል ሺዝ ላይ ምን አለ? ክሎሮፕላስት አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት በንድል ሺዝ ላይ ክሎሮፕላስት አለ። ወደ C3 በመመጣበት ጊዜ በንድል ሺዝ ላይ ክሎሮፕላስት የለም። ልዩነታቸው ያ ነው። በንድል ሺዝ ላይ ነው ያለው ልዩነት የክሎሮፕላስት መኖርና አለመኖር በንድል ሺዝ ላይ። Having no thylakoids means that the light dependent reactions cannot occur here, and so oxygen is not produced in these chloroplasts. Now, እዚህ ጋር ቲላኮይድ የለም። ቲላኮይድ ከሌለ ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽኑ እዚህ ጋር አይካሄድም። ምክንያቱም እዚህ ጋር ምን ስለሌለ? ቲላኮይድ ስለሌለ። ስለዚህ የማይካሄድ ከሆነ ኦክሲጅን አይመረትም ማለት ነው። እዚህ ባሉ ክሎሮፕላስቶች ላይ እዚህ በንድል ሺዝ ላይ ባሉ ክሎሮፕላስቶች ላይ ኦክሲጅን አይመረትም። ኦክሲጅን የላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን ውጤት ስለሆነ this helps to prevent photorespiration and allows the Calvin cycle to take place in these cells. እና ይሄ ፎቶሪስፓይሬሽንን ለመከላከል ይረዳል። የኦክሲጅን አለመመረት ያው ፎቶሪስፓይሬሽን ማለት ከአርዩቢፒ ጋር ዋናው ኦክሲጅን ነው የሚገናኘው እና ካርቦን ምን ይሆናል? ኦክሲዳይዝድ ይሆናል ፎቶሪስፓይሬሽን ላይ እና ያ እንዳይካሄድ ያደርጋል። ፎቶሪስፓይሬሽን እንዳይካሄድ ያደርጋል እና ካልቪን ሳይክል እንዲካሄድ ይሆናል ፕላንት ውስጥ። The light independent reactions in the C4 pathway also involve a set of reactions not found in C3 plants. በC4 pathway light dependent reaction ላይ C3 ፕላንቶች ላይ የሌለ ሪአክሽኖች አሉ። C3 ፕላንቶች ላይ የማናገኛቸው ሪአክሽኖች አሉ። These reactions takes place in the mesophyll cells
which have chloroplasts with thylakoids and so can carry out light dependent reactions. ይሄ ሪአክሽን የሚካሄደው ከሲስሪ የተለየው ሪአክሽን የሚካሄደው የት ነው? ሚሶፊል ሴል ላይ ነው። ሚሶፊል ሴል ላይ ምን አለ? ክሎሮፕላስት አለ። ላይት ዲፔንዳንት ሪአክሽን ይካሄዳል። ቲላኮይድ ያለበት ነው። However, they do not have the enzymes to catalyze the reactions of the Calvin cycle. Calvin cycle ግን እንዲካሄድ የሚያደርጉ ኤንዛይሞች የሉም። Instead, the following reactions take place. ስለዚህ የሚካሄደው ሪአክሽን መጀመሪያ ካርቦን ዳይኦክሳይድ reacts with a C3 compound called PEP or PEP to form the C4 compound oxaloacetate. መጀመሪያ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከማን ጋር ነው? ከባለ 3 ኮምፓውንድ ወይንም ካርበን ባለ 3 ካርበን ኮምፓውንድ ጋር ፔፕ ከሚባለው ጋር ይገናኝና ባለ 4 ካርበን ኮምፓውንድ ይፈጥራል። እሱም ኦክዛሎ አሴቴት የሚባለው this is catalyzed by the enzyme ፔፕ ካርቦክሲሌዝ እና ይሄ ፔፕ ካርቦክሲሌዝ በሚባል ኤንዛይም ነው ካታላይዝድ የሚሆነው ሪአክሽኑ የሚፋጠነው። ከዛ ኦክዛሎ አሴቴት is converted into another C4 compound ማሌት። አያችሁ ኦክዛሎ አሴቴት ደግሞ ወደ ሌላ ባለ 4 ካርበን ኮምፓውንድ ይቀየራል ማሌት ወደሚባለው which then passes from the mesophyll cell into a bundle sheath cell። ከዛ በኋላ ያ ማሌት ወዴት ያልፋል? ከሜሶፊል ሴል ወደ በንድል ሺዝ ሴል ያልፋል ማለት ነው፣ ወይንም ይተላለፋል። ሶስተኛው ላይ in the bundle sheath cell malate is converted into pyruvate with the release of a molecule of carbon dioxide which starts the reaction of the Calvin cycle by binding with RUBP። ከዛ ይሄ ማሌት ወዴት ነው ኮንቨርትድ የሚሆነው? ወደ ፓይሩቬት። ኮንቨርትድ በሚሆንበት ጊዜ ምን ይለቀቃል? ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይለቀቃል። ያ ካርቦን ዳይኦክሳይድ የተለቀቀው ነው ካልቪን ሳይክል የሚጀምረው ምን ሆኖ? ከራይቦሎስ ባይፎስፌት ጋር በመገናኘት። ከዛ the pyruvate is converted back to PEP. this reaction requires ATP። ፓይሩቬቱ ደግሞ ወዴት ይመለሳል? እዚህ ጋር የተፈጠረው ፓይሩቬት ወደ ፔፕ ወደ ባለ 3 ካርበን ኮምፓውንድ ይቀየራል ማለት ነው። እዚህ ጋር በምናይበት ጊዜ ሂደቱን መጀመሪያ ፔፕ ባለ 3 ካርበን አተም አለ። ከፔፕ ካርቦክሲሌዝ ኤንዛይም ተጠቅሞ ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋር አንድ በሚሆንበት ጊዜ ምን ይፈጥራል? ኦክዛሎ አሴቴት ባለ 4 ካርበን። ከዛ ኦክዛሎ አሴቴት ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ማሌት። ከዛ ማሌት ወደ ፓይሩቬት ሲቀየር ካርቦን ዳይኦክሳይድን ይለቃል። ወደ ፓይሩቬት ተቀይሮ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ሲለቅ ያ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ምን? ወደ በንድል ሺዝ ውስጥ ከሜሶፊል ሴል ወደ በንድል ሺዝ ውስጥ ወደ ምን ይገባል? ወደ ካልቪን ሳይክል ይገባል። ያ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ካልቪን ሳይክል ይገባል፣ ሹገር ይመረታል ማለት ነው። ከዛ ያ ፓይሩቬት ወደዚህ የመጣው ከማሌት ወደ ፓይሩቬት ወደ ባለ 3 የተቀየረው ተመልሶ ወደ ፔፕ ወደ ባለ 3 ካርቦን ይቀየራል። በዚህ ጊዜ ኤቲፒ ያስፈልጋል። ኤቲፒ ኮንሱምድ ይሆናል። ከዛ ሪአክሽኑ ይቀጥላል። ይሄን ነው የሚመስለው በC4 ፕላንቶች ያለው ሳይክል። ኦቨርኦል the C4 cycle uses 2 more molecules of ATP to deliver a molecule of carbon dioxide to ribosco than does the C3 cycle። በአጠቃላይ C4 ሳይክልን በምናይበት ጊዜ ከC3 ሳይክል ተጨማሪ 2 ATP ይፈልጋል ካርቦን ዳይኦክሳይድን ከሩቢስኮ ጋር እንዲገናኝ ለማድረግ ወይንም ወደ ሩቢስኮ ለማምጣት ከC3 ሳይክል 2 ተጨማሪ ATP ይፈልጋል። during active photosynthesis in the tropics this is not a problem as the high light intensity generates much ATP from light dependent reaction። ያው በትሮፒክ አካባቢ አክቲቭ ፎቶሲንተሲስ በሚኖርበት ጊዜ ይሄ ችግር አይሆንም። ይሄ ተጨማሪ ATP ካርቦን ዳይኦክሳይድን ከሩቢስኮ ጋር ለማገናኘት የሚሄደው ATP ብዙም ችግር አይፈጥርም። ምክንያቱም ሃይ ላይት ኢንተንሲቲ ስላለ እዛ አካባቢ ከላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን ሞር ATP ስለሚመረት በዚህ ሎስት የሚሆነው ATP ብዙም ችግር አያመጣም። C4 photosynthesis is most efficient in condition of C4 photosynthesis የበለጠ ውጤታማ የሚሆነው ምን ኮንዲሽን ላይ ነው? አንደኛ ላው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን፣ የካርቦን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን ትንሽ በሚሆንበት፣ ሃይ ላይት ኢንተንሲቲ የፀሐይ ብርሃን
ብሩ በሚሆንበት ላይት ኢንተንሲቲው ሃይ በሚሆንበት እና ሃይ ቴምፕሬቸር ሙቀት ሃይ በሚሆንበት ነው C4 ፎቶሲንተሲስ የተሻለ ውጤት ሊያስገኝ የሚችለው። እና እዚህ ጋር ፊገር 5.49 ላይ የካርቦን ዳይኦክሳይድ ክምችት ነው የምናየው። በC3 እና በC4 ፎቶሲንተሲስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሲቀያየር ቀዩ C3 ነው፣ አረንጓዴው C4 ነውና የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን ወደዚህ እየበዛ ነው የሚሄደው። እየበዛ ሲሄድ C3 ፎቶሲንተሲስ መጀመሪያ ትንሽ ነበር፣ ከዛ ካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን እየበዛ ሲሄድ ሪአክሽኑ ከፍ እያለ ሄደ። በC4 ፕላንቶች በምናይበት ጊዜ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ትንሽ በነበረበት ትንሽ ነው እየጨመረ ማክሲመም የሚሆንበት አለ የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን። ከዛ በላይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከ400 በላይ በሚሆንበት ጊዜ ምን እየሆነ ይሄዳል? ኮንስታንት እየሆነ ይሄዳል እና C3 ፕላንት ላይ እስከ 700 አካባቢ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን ሲሆን ነው አሪፍ የሚሰራው። እና C3 እና C4 ፕላንቶችን በመናነጻጽርበት ጊዜ C3 ባንድል ሺዝ ሴል C3 ላይ ምን የለውም? ክሎሮፕላስት የለውም። C4 ላይ ደግሞ ክሎሮፕላስት አለ፣ ግን ቴላኮይል የሌለው ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን ማይካሄድበት ነው። ሌላ ኢንዛይም used to fix ካርቦን ዳይኦክሳይድን ለመያዝ የሚያስፈልገው ኢንዛይም ማን ነው? ሩቢስኮ ነው C3 ላይ። C4 ላይ ፔፕኮ ነው፣ ፔፕስ ካርቦክሲሌስ። ኦፕቲመም ቴምፕሬቸር ለC3 ፕላንቶች ከ15 እስከ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ለC4 ፕላንቶች ደግሞ ከ30 እስከ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ትሮፒካል አካባቢ ያሉ ፕላንቶች ናቸው እነዚህ። ከፍተኛ ሙቀት። ኦፕቲመም ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን C3 ፕላንቶች ላይ 700 ነው፣ ግራፍ ላይ እንዳየው። C4 ላይ 400 ፓርትስ ፐር ሚሊየን ነው። ppm ማለት ፓርትስ ፐር ሚሊየን ኬሚስትሪ 12ኛ ክፍል ላይ የምትማሩት ነው። የኮንሰንትሬሽን መለኪያ ነው። ፊክሴሽን ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ የት ላይ ነው? ሜሶፊል ሴል ላይ ነው። C4 ነው ሜሶፊል ሴል ላይ ነው። የካርቦን ዳይኦክሳይድ ፊክሴሽን ካልቪን ሳይክል የሚካሄደው C3 ሜሶፊል ሴል ላይ ሲሆን C4 ባንድል ሺዝ ሴል ላይ እንደሚሆን ለማየት ሞክረን ነበር። Can you do it yet another way? In the extreme heat of deserts, having stomata open during the day is a sure path to desiccation in days for the plants. በጣም ሞቃት በሚሆንበት ጊዜ በረሃ ላይ ስቶማታ ክፍት ቢሆን ቀን ላይ ምን ይሆናል? ውሃ ተኖ ያልቃል ከፕላንቶች እና ምን ይሆናል? በቀን ውሃ ተኖ ካለቀ ደግሞ እጽዋቱ ይሞታሉ ወይንም ሊደርቅ ይችላል። But if they don't open their stomata, how will they get the carbon dioxide they need for photosynthesis? እነዚህ በበረሃ አካባቢ ያሉ እጽዋቶች ስቶማታቸውን በቀን ክፍት ካደረጉ ውሃ ሊያጡ ነው። በዛ ጊዜ ደግሞ ሊደርቁ ነው። ስቶማታቸውን ክፍት ካላደረጉ ደግሞ ካርቦን ዳይኦክሳይድ በየት ያገኛሉ? ከየት ነው የሚያገኙት? The answer is obvious. Really open them at night when temperature fall. ስለዚህ መልሱ ክፍት ማድረግ ያለባቸው ስቶማታቸውን መች ነው? ማታ ነው፣ ሙቀቱ በሚቀንስበት ጊዜ። ቀን ላይ ክፍት ካደረጉ ፀሐዩ አለ፣ ውስጣቸው ላይ ያለው እርጥበት ተኖ ይጠፋል። ለዛ ፕላንቱ ይደርቃል። ለዛ ቀን ላይ ዝግ ይሆንና ማታ ላይ ክፍት ይሆናል። Cactus what is essentially the same set of reactions at C4 plants. ካክቲ የሚባለው ተክል ወይንም ቁልቋል ተመሳሳይ ከC4 ፕላንቶች ጋር ተመሳሳይ ሪአክሽን ነው የሚያካሂደው። but they separate the two stages not by carrying them out in different cells but carrying them out at different times. ነገር ግን ሁለቱን ስቴጆች ላይት ዲፔንደንት እና ላይት ኢንዲፔንደንት የሚከፋፍሉት እንዴት ነው? በተለያየ ቦታ ላይ በማካሄድ ሳይሆን በምን ነው? በተለያየ ጊዜ በማካሄድ ነው። አሁን C4 ፕላንቶች ላይ እንዳየነው ሁለቱ ስቴጆች ላይት ዲፔንዳንቱ ሜሶፊል ሴል ላይ ይካሄዳል። ላይት ኢንዲፔንዳንቱ ወይንም ካልቪን ሳይክሉ ደግሞ ባንድል ሺዝ ሴል ላይ ይካሄዳል። ነገር ግን ካክቲ
ወይንም ቁልቋል እንደዚህ አይደለም የሚያካሂደው። ምንድነው የሚያካሂደው? በተለያየ ጊዜ ላይት ዲፔንዳንቱን ቀን ካደረገ ላይት ኢንዲፔንዳንቱን ማታ ያደርጋል ማለት ነው። ሲኤኤም ወይንም ካም ፎቶሲንተሲስ ሳይክል ይሄንን ይመስላል። አንደኛ at night the plants open their stomata to allow carbon dioxide በሙቀቱ ምክንያት ካርቦን ዳይኦክሳይድን ለመቀበል ስቶማታቸው የሚከፈተው መች ነው? ማታ ላይ ነው። this then reacts with PEP in mesophyll cells to form oxaloacetate and then malate just as in the C4 pathway ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል? ከፔፕ ጋር ሪአክት ያደርጋል ያ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሜሶፊል ሴል ላይ ማለት ነው። ከዛ ኦክዛሎአሴቴት ባለ 4 ካርበን ኮምፓውንድ ይፈጠራል። ከዛ ኦክዛሎአሴቴት ወደ ማሌት ይቀየራል። ይሄ ጀስት እንደ C4 ፓዝዌይ ነው። ከዛ the malate is then stored in the vacuoles of these cells overnight ከዛ ይሄ ማሌት በእነዚህ ቫኪዩሎች ውስጥ ይጠራቀማል። ማታው ላይ በቫኪዩሎች ውስጥ በከረጢቶች ውስጥ ይጠራቀማል። እዚሁ ሴል ላይ ሜሶፊል ሴል ላይ during the day the light dependent reaction generate ATP and reduced NADP so that the Calvin cycle can continue ቀን ላይ ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን እየተካሄደ ATP እና reduced NADP ይፈጠራል። ይሄም ለካልቪን ሳይክል ያገለግላል። ካልቪን ሳይክል ይቀጥላል። malate is released from the vacuoles and is broken down to glycerate releasing carbon dioxide for the reactions of the Calvin cycle ከዛ ማሌት ይለቀቃል። እዛ ቫኪዩል ውስጥ ተጠራቅሞ የነበረው ማሌት ይለቀቃል። ከዛ ወደ ግላይሰሬት ብሮከን ዳውን ይሆናል። በዚህ ጊዜ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሪሊዝድ ይሆናል። ይሄም ደግሞ ለምን ያገለግላል? ለካልቪን ሳይክል ያገለግላል ማለት ነው። እና በዚህ አይነት መልኩ ይቀጥላል ሪአክሽኑ። ስለዚህ ተመልከቱ ላይት ዲፔንዳንት እና ላይት ኢንዲፔንዳንት ሪአክሽን እየተካሄደ ያለው በተለያየ ቦታ ሳይሆን በተለያየ ጊዜ ነው። ማታ ላይ የካርቦን ዳይኦክሳይድ ክምችትን ለመቀበል ክፍት ይሆናል ስቶማታ። ከዛ ካርቦን ዳይኦክሳይዱ ከፔፕ ጋር ሪአክት ያደርጋል ሜሶፊል ሴል ላይ። ያ ደግሞ ወደ ኦክዛሎአሴቴት እሱ ደግሞ ወደ ማሌት ይቀየራል። ማሌቱ ይጠራቀማል ማታ ላይ። ቀን ላይ የሚያስፈልገው ATP እና NADP በላይት ዲፔንዳንት ሪአክሽን ይካሄዳል እና ያ ደግሞ ለዳርክ ሪአክሽን ወይንም ለካልቪን ሳይክሉ የሚጠቅም። ከዛ ማሌት ተለቆ ብሮከን ዳውን ይሆናል ወደ ግላይሰሬት። በዚህ ጊዜ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሪሊዝድ ይሆናል። ይሄ ደግሞ ለካልቪን ሳይክሉ ጠቃሚ ነው። ስለዚህ ተመልከቱ ይሄ ካም ፎቶሲንተሲስ ይባላል። ካም ፎቶሲንተሲስ ከC4 ጋር ተመሳሳይ ሆኖ ልዩነታቸው ምንድነው? C4 ፕላንቶች ላይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከኦክዛሎአሴቴት ከተገናኝቶ ማሌት ተፈጥሮ ይሄ የሚካሄደው ላይት ዲፔንዳንት ሪአክሽኑ ሜሶፊል ሴል ላይ ይካሄዳል። ከዛ በኋላ ላይት ኢንዲፔንዳንት ሪአክሽኑ ባንድል ሺዝ ሴል ላይ እንደሚካሄድ አይተናል። ይሄ ስፓሻል ሴፓሬሽን ይባላል። ሴፓሬሽኑ ምንድነው? ስፓሻል በቦታ ነው። ላይት ዲፔንዳንቱ እና ላይት ኢንዲፔንዳንቱ የሚካሄድበት ቦታ ይለያያል። ላይት ዲፔንዳንቱ ሜሶፊል ሴል ላይ፣ ላይት ኢንዲፔንዳንቱ ባንድል ሺዝ ሴል ላይ ስፓሻል ሴፓሬሽን ነው ያለው። ሲኤኤም ካም ፎቶሲንተሲስን ስናይ ደግሞ ቴምፖራል ነው። ቴምፖራል ማለት ታይም ማለት ነው። ላይት የመጀመሪያው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኢንኮርፖሬትድ ኢንቱ 4 ካርቦን ኦርጋኒክ አሲድስ ካርቦን ፊክሴሽን አለ። ካርቦን ፊክሴሽን ባለ 4 ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከባለ 4 ካርቦን ጋር እንትን የሚልበት የሚቀየርበት ማለት ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከፔፕ ጋር ተገናኝቶ ወደ ባለ 4 ካርቦን ኦክዛሎአሴቴት ከዛ ወደ ማሌት። ይሄ የሚካሄደው መች ነው? ናይት ላይ ነው፣ ማታ ላይ ነው። ከዛ በኋላ ምን ይለቀቃል? ካርቦን ዳይኦክሳይድ ለካልቪን ሳይክሉ ለዳርክ ሪአክሽኑ ይለቀቃል። ከዛ ይሄ ማለት ካርቦን ዳይኦክሳይድን ለካልቪን ሳይክሉ ይልካል። ቀን ላይ ደግሞ ይሄ ካልቪን ሳይክል ሪአክሽን ይካሄዳል። ስለዚህ የታይም ልዩነት ነው ሪአክሽኑ የሚካሄድበት። በዚህ ጊዜ ደግሞ የቦታ ልዩነት ነው።
እዚህ በቦታ ተለይቶ ቀን ማታ በቦታ ተለይቶ የሚካሄደው እዚህ ጋር ቀን ማታ ማታ ቀን ይካሄዳል ማለት ነው። በዚህኛው ሜሶፊል ሴል ላይ የሚካሄደው ሪአክሽን እዚህ ናይት ላይ ይካሄዳል። እዚህኛው በንድል ሲዝ ላይ የሚካሄደው እዚህ ጋር ደግሞ ዴይ ላይ ቀን ላይ ይካሄዳል። እንደ ካም ፎቶሲንተሲስ የሚከተሉ እንደ አናናስ ያሉ እንደ ቁልቋል ያሉ እና C4 ፓዞ ያላቸው ደግሞ ወይንም C4 ፎቶሲንተሲስ ያሉ እንደ ሹገር ኬን እንደ ሶርገም ማሽላ ያለ እንደ ሜዝ በቆሎ ያሉት C4 plants ይባላሉ። The crop plants that are grown in Ethiopia such as sorghum and wheat are all C4 plants and are therefore well adapted to photosynthesize efficiently in the hot, bright days found in this country. እነዚህ ክሮፕ ፕላንቶች እህሎች እንደ ማሽላ ያሉ እንደ ሰንዴ ያሉ C4 ፕላንቶች በኢፊሽንትሊ በአሪፍ ሁኔታ ፎቶሲንተሳይዝ ሊያደርጉ የሚችሉት በሞቃት በሆኑ የፀሐይ ብርሃኑ ብራይት በሆነ አካባቢ ነው እና እንደዚህ ሞቃት በሆኑ አካባቢዎች የሚበቅሉ ናቸው። እንደዚህ እንደ ሸንኮራ አገዳ እንደ ማሽላ ያሉት። ስለዚህ እነሱ የሚከተሉት ምን ስለሆነ C4 ፕላንት ስለሆኑ C4 ፎቶሲንተሲስ ስለሆነ ውስጣቸው ላይ ያለው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት የአየር ሁኔታ ያድጋሉ፣ ይበቅላሉ። crop plants that are grown in temperate areas such as peas and carrots will not photosynthesize efficiently because they are C3 plants. ነገር ግን እንደ ቴምፕሬት አካባቢ እንደ ወይና ደጋ አካባቢ ያለው ቀዝቃዛ አየር ወዳለበት የሚበቅሉ እንደ ካሮት ያሉ እንደ ፒ እንደ ባቄላ ያሉ በኢፊሽንትሊ ፎቶሲንተሳይዝ አያደርጉም ወይንም አሪፍ ምርት አይሰጡም። ለምን? C3 ፕላንቶች ስለሆኑ እና C3 ፕላንት የፎቶሲንተሲስን ኤፊሽንሲ እንደሚቀንስ አይተናል ውጤታማነቱን። ስለዚህ they would therefore not produce high yield። ስለዚህ የተሻለ ምርት አይሰጡም ወይንም ብዙ ምርት አይሰጡም C3 ፕላንት ስለሆኑ። C4 ፕላንቶች ግን አሪፍ ምርት እንደሚሰጡ የበለጠ ኤፊሽንት እንደሆኑ ማየት እንችላለን። ኤፊሽንት የሚሆንበት የአየር ሁኔታ ሞቃት በሆነ ብራይት በሆነ የአየር ሁኔታ ላይ